35 के बाद अगर कोई हमल का करे तो कॉम्प्लिकेशन उसी तरह उदों वध जांदी ने। जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर ते बच्चे पैदाइश ते अबनॉर्मल होने का मसला, वो सारा कुछ। तो बिल्कुल 22 से 30 के अंदर अंदर वाली उम्र दे बेस्ट समझी जाती ने। ते नाल ये कि हाँ 30 तो टप के फिर ये कि अगर पहला बच्चा तो चलो 35 तो पहले हो जाए, बट अगर तीसरा हो रहा है तो फिर वो 35 तो आगे फिर उम्र टप जाएगी। तो वही बात है कि फिर कॉम्प्लिकेशंस और वो, और 40 के बाद तो सख्ती से ही मना है मेडिकली। डॉक्टर साहब हम तुहाडे वाल आना चाहांगी जिन कह रहे नहीं कि अगे ना 9-10 बच्चे 12-13 बच्चे बहुत बच्चे होंदे सन, मामा साਂਭ भी लैंदियां सन। हुण तुसीं देखदे होवोगे कि एक दो बच्चा भी होए ते अपना जिहड़ी मां हुंदी है ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ, ਕੀ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੈਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਕੁੜੀ ਆਪੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਂਭ ਪਾਏ। बिल्कुल, जिस तरह बात भी ती की होंदी पई है, तो तियां दी सेहत शुरू तो ही बचपन तो ही उनकी डाइट, दूध ते अच्छी खुराक बहुत मैटर करती है ताकि बड़े होके कल को उन्हों दे माँ बनना। मैनू हुण भी याद आंदा है, असी डॉक्टरां जी जदों मैं ट्रेनिंग च सी तो साडी मॉर्निंग मीटिंग हुआ करती सी ते एवरी डे हर रोज़ाना पिछली जेड़ी ड्यूटी पूरे 24 घंटे गुजरते सी भी हम डिस्कस करते सी कि खुदा ना खास्ता है फौत नहीं हुआ हाउ टू इम्प्रूव बेसिकली। तो एक दिन साड़ी मॉर्निंग मीटिंग हो रही सी, तो एक दिन पहले जेड़ी ड्यूटी हुई थी अनफॉर्चुनेटली उसमें एक माँ की फौतगी हो गई थी। तो साड़ी प्रोफैसर साहिबा जी सी उन्हों की ड्राइंग बड़ी अच्छी होंदी सी, तो कुछ भी नहीं किया, साढ़े असी बैठे से उन्होंने वाइट बोर्ड से जाके ड्रॉ किया एक बिल्कुल इस तरह की खूबसूरत सी चारपाई बनाई, वो एक औरत बिठाई, दो चातियाँ तो बच्चे बिठाए तो बच्चे खेल रहे माँ के नाल। थोड़ी देर बाद उन्होंने उन माँ को अरेज कर दिता, रब कर दिता। उन्होंने कहा हुण तुसीं सोचो कि ए माँ हुण नहीं है इत्थे, ते ए जिहड़े 7-8 बच्चे ने ते ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਅਹਮ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਤੋਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਮਾਂ बननी है उन्होंने पूरे माशरे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ है। जी जी। तो शुरू तो ही खुराक अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, खालिस खुराक, दूध रोज़ाना, साथ गोश्त, फल। आज जैसे सर कह रहे सी कि जिहड़ा नई नस्ल है खुराक इन्ने मसरूफ़ हो गए हैं कि बच्चे जिहड़ी अच्छी खुराक है उस तरफ आते ही नहीं। तो इन्हों शुरू तो ही इसकी आदत डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एकदम से एक बच्ची अगर कल को माँ बने और एकदम से तुसी कहो कि जी हुण एक्सपैक्ट करें कि हर चीज़ ही ठीक, कल नूं बच्चे नहीं ठीक पैदा हो रहे होते, इन्हां दे वज़न कम होंदे ने ते नाले पैदाइश के वक्त जैसे अभी मैं आंदी पई सी तो वैसे ही एक फेसबुक च सामने मेरे खबर गुजरी ते पूरे मुल्क च पूरी दुनिया च हर 2 मिनट च एक माँ फौत हो रही है। इस वक्त भी जिहड़ा पूरी दुनिया च मरने का रेट हैगा, इंक्लूडिंग अच्छे ममालिक भी जिहड़े हैं, तो पैदाइश के वक्त हर 2 मिनट च एक माँ फौत होंदी पई है। तो इन्हों शुरू तो एंड तक ही इंज ही लेके जाना चाहिए कि हर जो बच्चा है ख़ास तौर पे बच्चियां दी परवरिश ना सिर्फ के खुराक बल्कि साथ वर्जिश, वज़न का कंट्रोल, ए सारा कुछ जिहड़ा, और इसलिए ज़्यादा मुश्किल हो गया है क्योंकि ज़िंदगी बहुत तेज़ हो गई नहीं। बच्चे हुण घर च नहीं होंदे हर वक्त, जैसे पहले एक और माहौल होंदा सी। जैसे सर ने भी कहा कि अब एक मुआशरा हर एक नूं तब्दीली लानी अपने अंदर, तो माशरे दे नाल जान वास्ते। तो इस वास्ते से इतना तेज़ हो चुका है ज़माना कि लोग भूल गए हैं अपनी सेहत। बच्चों ने अगर नहीं ये खा रहे तो कुछ भी नहीं, उन्होंने कोई पूछने वाला नहीं कि कुछ ले या ना ले। तो हर चीज़ ਨੂੰ साथ मतवाजन तरीके से लेके चलना बहुत ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਲੇਟ ਮੈਰਿਜਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਟੀਨੇਜ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਰਲੀ 20s ਵਿੱਚ 20-21-22 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 25 ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਤੇ 30 ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਸਾਇਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਜਦੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੈਲਥ ਤੇ ਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਸ करने पै रहे हैं? देखिए ਜਿਹੜਾ दोनों चीज़ें ठीक नहीं है। बहुत ही छोटी उम्र ਜਿਹੜੇ टीनेज शादी वो मेडिकली सख्ती नाल मना है। बहुत कॉम्प्लिकेशंस, ब्लड प्रेशर ते खुदा न खास्ता फौतगी का रेट पैदाइश के वक्त बच्चों के टीनेज प्रेगनेंसी से बहुत कानून भी वो गलत है ना। अच्छा हाँ बिल्कुल, वो तो ये बड़ा अच्छी बात है कि ऐसा कानून भी बन गया। तो टीनेज मैरिज तो सख्ती से नहीं, हाँ ओल्ड एज में
आगे जाके 35 के बाद अगर कोई हमल का करे तो कॉम्प्लिकेशन उसी तरह उदों वध जांदी ने। ठीक है। जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर ते बच्चे पैदाइश ते अबनॉर्मल होने का मसला, वो सारा कुछ। तो बिल्कुल 22 से 30 के अंदर अंदर वाली उम्र दे बेस्ट समझी जाती ने। ते नाल ये कि हाँ 30 तो टप के फिर ये कि अगर पहला बच्चा तो चलो 35 तो पहले हो जाए, बट अगर तीसरा हो रहा है तो फिर वो 35 तो आगे फिर उम्र टप जाएगी। तो वही बात है कि फिर कॉम्प्लिकेशंस और वो, और 40 के बाद तो सख्ती से ही मना है मेडिकली। अच्छा। क्योंकि खुदा ना खास्ता उसमें नॉर्मल बच्चों के पैदाइश के वाक़े बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं जी। तो इस वजह से आपने अच्छा टॉपिक किया कि तियां दी शादियां भी सही उम्र च ही, बहुत छोटी भी नहीं ठीक ते नाले बहुत आगे जाके भी नहीं। और शायद बच्चे ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਇੱਕ ਮਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਲਦੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਪ ਏਜ ਸੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਥੋੜੀ ਘਟ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਮੈਂ ਮੁਦਾਖਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ। ਮੈਂ 6 ਵਾਰੀ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨਾ ਗਿਆ, 2 ਵਾਰੀ ਹਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ 6 ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਠਹਿਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਹੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਦੋਸਤ ਆਏ ਤੇ ਠਹਿਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਗੱਪਸ਼ਪ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਰੋਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 3-4 ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਕੇ 2 ਤੱਕ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿੰਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਡਿੰਕ ਕੀ ਹੈ? ਆਂਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਡਿੰਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ ਹੈ, ਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਬਲ, ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਨਕਮ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਐਨ ਹੈ, ਐਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨੋ, ਅੱਗੇ ਸੀ ਹੈ ਚਾਈਲਡ। ਡਬਲ ਇਨਕਮ ਨੋ ਚਾਈਲਡ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਕਮਾਓ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਔਰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣੇ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ ਰੁਝਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਬਸ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਇਦ ਐਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਹੁਣ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਯੂਰਪ 'ਚ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਅਤੇ ਸਕੈਂਡੀਨੇਵੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 90 ਸਾਲ ਤੱਕ, 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾਣ ਡਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕੰਮ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਰੀਅਰ ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਦੌਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੀਅਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਝ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਪੈਰੈਂਟ ਐਡਾ ਸਪੋਰਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਨ ਲॉज ਇੰਨੇ ਸਪੋਰਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਜਿਹੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਧੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਵੋਗੇ? ਫਾਤਿਮਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਫਾਕ ਨਾ ਕਰਨ। ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬਹੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਚੋਲੇ। ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮੌਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਜ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲੁਕ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਹੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਡੀਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਗਾਨੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਲੇਮੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਹੋਰ ਹੀ ਬੜੇ ਕਈ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਇਹ ਕੈਫੀਅਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਬੜਾ ਸਮੂਥਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਥੱਲੇ ਦੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੋਨੋਂ ਮੈਰਿਡ ਨੇ। ਬਹੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ
ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵਾਵਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਏਜ ਦਾ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਗਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਨੂੰਹ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵੀ ਕੋਲ ਖਲੋਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਹੈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਨਵੀਂ ਨੂੰਹ ਆਈ ਹੈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਦੀ ਵਾਹ 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 ਕਿਆ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਆ ਕਹਿਨੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਐਨਜੀ ਅਪਣਾਉਣ ਤੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੇ ਮਸਾਇਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਜ ਬਹੁਤ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ एक तो थोड़ी जी गल वही उसी बात का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए तुसी क्या कि करियर च बिजी हो जाते मैं अपनी अगर तुहानू मिसाल देवां क्योंकि मेरा करियर तुहाडे सामने है कि एडा मेरा तो मेरी शादी च MBBS च बादी हो गई सी स्पेशलाइजेशन पार्ट 1 इम्तिहानात जिहड़ा पूरा लंबा जिहड़ा सफ़र होता है सारा कुछ मैंने उहदे बाद कीता घरेलू जिंदगी दे नाल कीता हाँ फिर सब स्पेशलाइजेशन है जिहड़ी है साडी लैब सर्जरियां ये वो ते बाद मुल्क चो भी डिग्री लाई ते बड़ा कुछ मैंने कीता अल्लाह का शुक्र है तो बच्चे मेरे इंज है जैसे मेरे जिन्नी हाइट से माशाल्लाह हाँ जी तो नाल वो भी बेटी भी माशाल्लाह मेरी ओदा भी मैं तानू साल पीए दा ही प्रोग्राम है तो ज़रूर इंशाल्लाह ओदा भी करेंगे अभी जिक्र तो इस सारे में वो इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह मैनू इंज लगता है कि मेरी खैर वालदैन भी मदर भी डॉक्टर हैं और वो सपोर्ट सारा लेकिन ऑफ कोर्स इन लॉस का भी बहुत सपोर्ट बहुत होता है साथ साथ और मेरे नाल जेड़ी भी डॉक्टर कुड़ियां पढ़दी पई सी उन्हां च 50% करियर चला सकी ते 50% नहीं भी कीता हाँ लेकिन मैनू लगता है घर का सपोर्ट तो है नो डाउट बट ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਅਗਰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਇਨੀ ਜੈਸੀ ਹੈਕਟਿਕ ਰੂਟੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੇ ਕਰ ਦਿਓ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ तो फिर तो तुसी ऑप्ट कर ले तो कुछ अगर तो ऐसा नहीं है आगे फैमिली के एडा सपोर्ट नज़र नहीं आ रहा तो करियर ख़त्म करने की लोड़ नहीं है क्योंकि डॉक्टर बनना भी आसान नहीं है इसमें वालदैन का सरमाया तो मुल्क का सरमाया बड़ा कुछ लगता है जब एक इंसान डॉक्टर बनता है तो उन्होंने भी ख़त्म नहीं करना चाहिए और फिर यह है कि तुसी घर बैठ के भी अपनी फील्ड में करियर कोई और फील्ड ले लो तो बेसिक साइंसिस से जा सकते हैं तो कुछ ना कुछ करके थोड़ा डिले करके करियर शुरू कर सकते हैं कि बच्चे होके थोड़े बड़े हो जाए एंड फिर नहीं कि घर ही बैठ जाए थोड़ा दोनों तरफ से ही बड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है बट अल्हम्दुलिल्लाह वालदैन दा भी साथ सपोर्ट इन लॉज हस्बैंड नाल सारे थे तो अल्हम्दुलिल्लाह के हाँ वो ये गल है ना कि सपोर्ट होवे तुसी मेहनत कर लेंदे हो मेहनत तो नहीं औरत घबरांदी लेकिन जो सपोर्ट ही ना होए ते मसला ਜ਼ਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਕੁੜੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਜੇ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਹੁਣ ਸਮੂਥ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨਾ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮਾਂ ਤੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਸਾਥ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲੇਕਿਨ 90% कपल्स में अगर काउंसलिंग कर दें कि इंज ए थॉट ठीक नहीं है तो तुसी इनू आगे बढ़ो तो सही तो वो कर जाते हैं और बाद में बार बार शुक्रिया दे नाल आंदे कई दफ़ा हर साल बच्चे नहीं सालगिरह च आपके लिए भी कुछ लेके आंदे कि तुसी थे जेड़े असी इन्ना अच्छा मशवरा देता सी तो ये बाकी कुछ थॉट्स आते हैं लेकिन शायद हर इंसान का उसको अनु समझा दिया जाए तो फिर तरीका तो जवाब देखो ना वैसे 2026 है जहालत ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੇਖ ਲਓ ਬਿਲਕੁਲ ਜਹਾਲਤ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 2039 ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਹਾਲਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਜਹਾਲਤ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜੇ ਜਹਾਲਤ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਲਾ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਰੋਲਾ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇਕਬਲ ਸਮਝੋ ਪਿਆਰ ਇਵਨ ਦਰਜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਰਾਈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਫਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਲਈ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ
ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਆ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਧੀ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।